सरकार दे, कोई सोसाइटी दे, हम अपने जेब से दें, पैसा खर्च। सुपारी, तंबाकू के बारे में हम जानते हैं, सुपारी के बारे में जानते नहीं है। जितना तंबाकू हानिकारक है उतना सुपारी हानिकारक है। तंबाकू और सुपारी के कारण मुख में, हमारे बराक वैली में सबसे कॉमन कैंसर मुख का कैंसर है, और ये तंबाकू के बगैर हो ही नहीं सकता है। अंदर से बाहर तक छिद्र हो जाता है, खून निकलता है, बू निकलता है, फुक्का आता है और मनुष्य मरा जाता है, सारा परिवार उजड़ जाता है। 3 नंबर कारण है शराब। हमारे छोटे दुख की बात है, शराब और तंबाकू और सुपारी छोटे उम्र में। अब समाज बाहर जाओगे, छोटे छोटे बच्चे तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, छोटे छोटे टीनेज लड़के शराब पीते हैं। हमारा जीवन शैली, हम कितना फिजिकली एक्टिव हैं, हम क्या खाना खाते हैं, और कुछ किरमियां को अगर हम फटाफट इलाज करेंगे कैंसर से दूर रहेंगे। 2 मिनट कैंसर की बात अलग कर देते हैं। हार्ट अटैक का कारण, कैंसर के क्या क्या कारण है? तंबाकू, सुपारी, शराब, हम फिजिकली कितने एक्टिव हैं और हम खाना क्या खाते हैं, यही 4-5 कारण है। इनको अलग कर देंगे 70% कैंसर अलग हो जाएगा। तो हार्ट अटैक क्यों होता है? हार्ट अटैक के क्या कारण है? हार्ट अटैक का नंबर 1 कारण क्या है? तंबाकू। हार्ट अटैक का नंबर 2 कारण क्या है? शराब। हार्ट अटैक का नंबर 3 कारण क्या है? हम फिजिकली कितने एक्टिव हैं, कितना हम तंदुरुस्त हैं। हार्ट अटैक का 4 नंबर कारण क्या है? हमारे खाने में क्या असंतुलन। यही 4 कारण से हार्ट अटैक होगा। अगर ये 4 कारण दूर कर देंगे, हार्ट अटैक दूर हो जाएगा। स्ट्रोक मतलब ब्रेन में खून का नली बंद हो जाता है या फट जाता है। डान साइड में स्ट्रोक हुआ तो बाम साइड पैरालाइज हो जाएगा। उठा आप देखते होंगे समाज में बहुत सारे लोगों को स्ट्रोक होता है, स्ट्रोक के कारण मृत्यु होता है। स्ट्रोक का नंबर 1 कारण क्या है? जैसे आप लोग अल्लाह का नाम उठाते हो ना, ये भी आप साथ बोल सकते हो। स्ट्रोक का नंबर 1 कारण क्या है? तंबाकू। नंबर 2 कारण क्या है? शराब। नंबर 3 कारण क्या है? हम खाना कैसे खाते हैं, क्या खाते हैं, किस तरह से खाते हैं। नंबर 4 कारण क्या है? हम फिजिकली कितने एक्टिव हैं। डायबिटीज मतलब शक्कर की बीमारी। शक्कर की बीमारी का नंबर 1 कारण क्या है? ब्लड प्रेशर, मतलब हमारा खून का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हाइपरटेंशन बोलते हैं। इसका प्रमुख कारण क्या है? स्ट्रोक में कैटरैक्ट होता है, पानी पड़ जाता है, पानी से लोग अंधे हो जाते हैं। स्ट्रोक का, उम्र के अलावा स्ट्रोक का सबसे कारण क्या है? पानी का, कैटरैक्ट का, डायबिटीज का, हाइपरटेंशन का, तंबाकू, शराब, हम क्या खाते हैं और हम कितने फिजिकली, यही 4 कारण हैं। इन 4 कारण को हटा देंगे, कैंसर हट जाएगा, हार्ट अटैक हट जाएगा, स्ट्रोक हट जाएगा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैटरैक्ट, तमाम बीमारियों से हम दूर रहेंगे। नाउ हमारे शरीर, हमारे परिवार में, परिवार को स्वस्थ रखना किसका? मेरे परिवार का स्वास्थ्य किसके हाथ में है? मेरे हाथ में है। हमारे गांव का स्वास्थ्य किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है। हमारे समाज का स्वास्थ्य किसके हाथ में? हमारे हाथ में है। मैं सोचता हूं अगर ये जमात अपने शिक्षा के अलावा थोड़ा सा 2 मिनट हर मीटिंग में स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। यदि आप तंबाकू, शराब, फिजिकल एक्टिविटी और खाने के बारे में 2 शब्द बोलेंगे, सबको अनुग्रह करेंगे, आग्रह करेंगे, आप ये छोड़ दीजिए। हमारे बच्चे हमसे पहले, अगर 10 साल का बच्चा तंबाकू, मैं कॉलेज स्कूल में जाता हूँ ना, 5वीं 6ठी कक्षा के बच्चों के जेब से तंबाकू निकलता है। ये मतलब इनके तंबाकू शुरू करने से 20 साल में बीमारी होगा, मृत्यु होने में 30 साल लगेगा। 15 साल का बच्चा अगर तंबाकू शुरू करेगा 45 साल में मारा जाएगा। हमारे बच्चे हमसे पहले मर जाएंगे। हमें स्वास्थ्य का प्रमोशन करना, स्वास्थ्य को प्रभाव करना, तंबाकू शराब से दूर रखना हमें अपने लिए नहीं करना है, हमारे बच्चों के लिए करना है, ताकि हमारे बच्चे, कल का हमारा समाज सुरक्षित रहे। हमारे कारण हमारा समाज का सुरक्षा हमारे हाथ में। हमारे को देख के, हमको देख के, हमारे अध्यापकों को देख के, माँ बाबा को देख के बच्चे सीखते हैं। माँ बाबा, अध्यापक अगर तंबाकू खाएंगे, शराब, बच्चा तो सोचेगा यही नॉर्मल है, बच्चा भी करेगा। और उनके भविष्य के लिए हमको इसके अगेंस्ट काम करना है, हमको इसके लिए काम करना है। मेरा आप सबसे
आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज इसमें शामिल हो जाइए। हमारे इस समाज को स्वास्थ्य के लिए प्रमोट करने वाला समाज बनाइए। जब स्वास्थ्य रहेगा तो हम सुरक्षित रहे। स्वस्थ समाज ही अपने को सुरक्षित रख सकता है। स्वस्थ समाज ही समृद्धशाली काम कर सकता है। खेत में, फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में स्वस्थ आदमी ही प्रोडक्शन बना सकता है। हमारा राष्ट्र का, हमारे समाज का सुरक्षा तभी हो सकता है जब हम स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहना हमारा जिम्मेदारी है, हमारा फर्ज है। ईश्वर ने हमको आदमी बनाया है, मनुष्य बनाया है। मनुष्य बनाने का मतलब अपना ख्याल रखना। जो ईश्वर ने दिया है ना, उसका हमें ख्याल रखना है। ईश्वर का दिया हुआ को अगर हम ख्याल नहीं रखेंगे ना, कभी भी ईश्वर, कभी भी खुदा हमारा हिफाजत नहीं करेगा। खुदा ने हमको मनुष्य बनाया है, इस मनुष्य को बचा के रखना हमारा फर्ज है, और इसके लिए हमें स्वस्थ रहना बहुत अनिवार्य है। तभी हम काम कर सकते हैं, तभी हम प्रार्थना कर सकते हैं, तभी हम समाज में अनेक काम कर सकते हैं। ये मैं से, आपके समाज से, आपके इस जमात से मेरी प्रार्थना है। कृपया प्लीज इसमें शामिल होइए। धन्यवाद। नारायण तकबीर। बदौसली अवार्डी साहब रवि कन्मान साहब, बदौसली अवार्डी साहब रवि कन्मान साहब, अलजामियातुल अरबियतुल इस्लामिया। धन्यवाद डॉक्टर रवि कन्नन साहब, आपने हमें अपने जान, अपने फैमिली, अपने बच्चे, समाज को कैसे सुरक्षा किया जाए उसकी तरबियत तालीम दी है। आपकी हयात तय्यबा, आपकी जिंदगी अल्लाह सुरक्षा रखे। এখন আমি আপনাদের সম্মুখে স্বাগতিক ভাষণ সহ অভ্যর্থনা কমিটির সম্পাদকের প্রতিবেদন পেশ করার জন্য হযরত মাওলানা ফরিদউদ্দিন আহমদ চৌধুরী সাহেবকে অনুরোধ জানাচ্ছি। আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী কাফা ওয়া সালামুন আলা ইবাদিহিল্লাযীনা ইসতাফা। আম্মা বাদ, ফাউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। ادع إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هو أحسن، صدق الله العظيم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم: من سن سنتنا عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. محترم, আজকের এই মহতী সভার সভাপতি তথা উত্তর পূর্ব ভারতের আমিরে শরিয়ত শেখুল মাশাইখ হযরত মাওলানা শেখুল হাদিস হযরত মাওলানা ইউসুফ আলী সাহেব দামাত বরকাতুহু, মঞ্চে উপবিষ্ট উত্তর পূর্ব ভারতের জামাতে শরিয়া ও নদওয়াতুত তাহমিরের সাধারণ সম্পাদক হযরত মাওলানা আসাউর রহমান মাদার ভূঁইয়া জিদামাইজুহু, মঞ্চে উপবিষ্ট উত্তর পূর্ব ভারত জামাতে শরিয়া ও নদওয়াতুত তাহমিরের কেন্দ্রীয় সম্পাদক ডক্টর ফজলুর রহমান সাহেব, প্রফেসর আব্দুল বাসিম সাহেব, हज़रत मौलाना अब्दुल रहमान साहब, मौलाना इबादुर रहमान साहब, এখানে হযরত শেখ রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহির অত্যন্ত প্রিয় মুজাদ্দিনে কেরামগণ রয়েছেন, আই জামিয়ার আসাতিজায়ে কেরামগণ রয়েছেন,
এবং হযরত আমির শরীয়ত সানি আল্লামা তৈয়বুর রহমান বরবুইয়া রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহির অতি প্রিয় খুলাফায়ে কেরাম আছেন। এবং আমাদের সম্মুখে বিভিন্ন প্রদেশ এবং আসামের প্রতিটি জেলা থেকে অত্যন্ত কষ্ট সহ্য করে আজকের এই মহতী সভায় অংশগ্রহণ করার জন্য আসা আমাদের উত্তর পূর্ব ভারতে শরিয়া নাজওয়াতুত তামিরের কর্মকর্তাগণ, কর্মীগণ, যুব নদওয়ার কর্মীগণ এবং আমার সম্মুখে আমাদের মিডিয়ার ভাইগণ। আমাকে বলা হয়েছে রিসিপশন কমিটির সম্পাদক হিসাবে আপনাদের সামনে স্বাগতিক কথা তুলে ধরার জন্য এই যে অনুষ্ঠান হযরত শেখ বদরপুরি হযরত মাওলানা আব্দুল জলিল চৌধুরী রহমতুল্লাহি তাআলা আলাইহি 1948 ইংরেজিতে যখন পাকিস্তান থেকে, তৎকালীন পাকিস্তান থেকে অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য তার প্রাণের হুমকির ঝুঁকি নিয়ে তার মাতৃভূমি ছেড়ে এই দেশে আগমন করেছিলেন। এবং এখানে আসার পর দেওরাই দারুল হাদিসের দায়িত্ব হযরত শেখ রহমতুল্লাহ আলাইহির উপর দেওয়া হয়েছিল। তখন থেকে হযরত আমির শরীয়ত হযরত মাওলানা ইউসুফ আলী সাহেব দামাত বরকাতুহু তার বক্তব্যে বলেছেন, হযরতের লক্ষ্য ছিল যে কোরআন কারীমকে আমাদের দেশে চমকানো। হযরত শেখ উর্দু একটি কবিতা মনে পড়েছে, বলতেন, আকবর আকবর তু চমকে তো ক্যা চমকে, मजा उसमें है कि अल्लाह के उभरे हुए नाम चमके। এই কোরআনে কারীমকে চমকানোর জন্য সেই মেহনতে লেগে পড়লেন এবং সেই মেহনতের পরিণতি আজ আমাদের সম্মুখে এই ইমারতে শরিয়া নাজওয়াতুত তামির আল জামিয়া এবং ইমারতে শরিয়ার বিভিন্ন কর্ম যেগুলো আমাদের সামনে দিয়েছেন। আজকের এই অনুষ্ঠান, এই সব কিছু হিকমতের মাধ্যমে আল্লাহর রাস্তায় মানুষকে ডাকা, মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা, মানুষকে পরিচালনা করা, কোরআনে কারীমকে চমকানো, সেই উদ্দেশ্যের এই সমস্ত কাজ দেখে গেছে। তখন থেকে ৭২ বছর যাবৎ এখানে এই সম্মেলন হতে চলেছে। প্রথম অবস্থায় যখন হাদিসের কিতাবগুলো শেষ করা হতো, বুখারী শরীফ শেষ করতেন, তখন শুধু সেই সময়ের তালবাগণকে নিয়ে হযরত শেখ রহমতুল্লাহ আলাইহি দোয়া করতেন এবং এত ক্রন্দন করতেন। তাদের ক্রন্দন শুনে রাস্তা থেকে, আশপাশ থেকে মানুষজন এসে জড়ো হয়ে যেত, মানুষকে দাওয়াত দেওয়া হতো না। এরপর সর্বপ্রথম বদরপুরের আশপাশের লোকজন হযরত শেখ রহমতুল্লাহ আলাইহির কাছে আবদার রাখলেন যে বুখারী শরীফ খতমের সময় আমরা সবাই দোয়াতে শরীক হতে চাই, প্রত্যেকে আমাদেরকে শরীক করবে। এই মানুষের চাহিদায় বাধ্য হয়ে প্রথমে বদরপুরের আশপাশের লোকজনকে ডাকতেন এবং সেই সময় খতম বুখারীর সিন্নি করা হতো তুষা এবং বনরুটির সিন্নি। আশপাশের মানুষজন আয়োজন করতেন তুষা এবং বনরুটির সিন্নি।
আস্তে আস্তে সব দিক থেকে মানুষের টাকা যায় আসতে শুরু করলো যে খতমে বুখারীর দোয়াতে আমরা সবাই শরীক হতে চাই। এই বরাক উপত্যকা ব্যাপী, পরে উত্তর পূর্ব ভারত ব্যাপী মানুষের চাহিদায় আজকে এই অনুষ্ঠান, এত বিশাল অনুষ্ঠান। খতমে বুখারী শরীফ দেওরাইল দারুল হাদিসের হযরত শেখ রহমতুল্লাহ আলাইহি যখন শুরু করেছিলেন, সেই সময় উত্তর পূর্ব ভারতের কোনো স্থানে কোনো মাদ্রাসায় খতমে বুখারী অনুষ্ঠান হইতো না। মুরব্বীগণ জানেন, বরঞ্চ অনেকে বাধা দিতেন খতমে বুখারী অনুষ্ঠানে আসতে। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ এখন উত্তর পূর্ব ভারতের আসামের বিভিন্ন জেলায়, বরাক উপত্যকারও আলহামদুলিল্লাহ বিভিন্ন মাদ্রাসায় খতমে বুখারী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত করা হচ্ছে। এই খতমে বুখারীর অনুষ্ঠান, এই অনুষ্ঠানের সাথে এই অঞ্চলের বিশেষ করে বদরপুর, কাটিগড়া, পাঁচগ্রাম, বাঙ্গা পর্যন্ত এই অঞ্চলের জাতি ধর্ম নির্বিশেষে, হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে আগে থেকে সবাই জড়িত যেমন ছিলেন, আজও সবাই জড়িত আছে। এই অনুষ্ঠান, এই মহাসম্মেলন শুধু মুসলমানের নয়, এখানে হিন্দু মুসলমান সবাই চাঁদাও দিয়ে থাকেন, শারীরিকভাবেও পরিশ্রম করে থাকেন, অতিথিও করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ এখনো সবাই এই প্রতিষ্ঠান, এই অনুষ্ঠান, এই সম্মেলন কবে হচ্ছে অধীর আগ্রহে সবাই অপেক্ষা করে থাকেন এবং সাহায্য সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দিয়ে থাকেন। এবং এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রতি বছর হযরত শেখ রহমতুল্লাহ আলাইহি বিশ্ববিখ্যাত কেরামগণকে দাওয়াত দিয়ে আনতেন এবং বলতেন, আমরাও প্রতি বছর হযরত আমির শরীয়ত সানি আল্লামা তৈয়বুর রহমান রহমতুল্লাহ আলাইহি তিনি থাকাকালীনও ভারতের মধ্যে যারা বিশ্ববিখ্যাত বুজুর্গ ইলম এবং আমলে, সেই জাতীয় বুজুর্গণকে দাওয়াত দিয়ে ক্রমান্বয়ে এখানে এনেছেন। বর্তমান আমির শরীয়ত ইউসুফ আলী সাহেব দামাত বরকাতুহুর নেতৃত্বে মজলিসে আমরাও সিদ্ধান্ত নেই যে ভারত তথা বিশ্বের বিখ্যাত উলামায়ে কেরাম, বুজুর্গানে দ্বীন, যাদের আগত উলামায়ে কেরাম, বুজুর্গানে দ্বীন, যাদের আগমনে আল্লাহ এবং রসুলের কথা মনে পড়ে, সেই জাতীয় ব্যক্তিত্ব, আল্লাহ এবং রসুলের কথা মনে পড়ে, সেই জাতীয় ব্যক্তিত্বকে আমরা নিয়ে আসি। আলহামদুলিল্লাহ এইবার যিনি এসেছেন তিনিও বিশ্ববিখ্যাত, শুধু আলিম শেখুল হাদিস নয়, তিনি একজন ভালো শাহির, এত জ্ঞানী। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা আমাদের এতজন তথা উত্তর পূর্ব ভারতকে, ভারত তথা বিশ্বের দরবারে প্রস্ফুটিত করতে পারতেছি। এখানে এসে সেই সমস্ত উলামায়ে কেরামগণ আপনাদের শৃঙ্খলা, এই সবার সৌন্দর্যতা দেখে অভিভূত হয়ে দিল্লি, লখনৌ, হায়দ্রাবাদ ইত্যাদি বড় বড় সভা সমিতিতে, অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড, অল ইন্ডিয়া ফিকহ একাডেমি, অল ইন্ডিয়া মজলিসে মুশাওয়ারাত ইত্যাদি বড় বড় কনভেনশনে ওনারা আপনাদের প্রশংসা করে থাকেন, প্রশংসা করে বক্তব্য রেখে থাকেন। ওনাদের উর্দু পত্রিকায়ও আমাদের এই খতমে বুখারীর অনুষ্ঠানের কথা ওনারা লিখে থাকেন। আমরা সেইভাবে সৌভাগ্যবান, আজকের এই অনুষ্ঠানে আপনারা বিভিন্ন জেলা তথা প্রদেশ থেকে তশরিফ নিয়ে এসেছেন। এই অনুষ্ঠান দ্বীনের তালিমের
আল্লাহর রসুলের দ্বীনকে প্রস্ফুটিত করার জন্য একটি হিকমত হিসাবে রহমতুল্লাহ আলাইহি আমাদের কাছে রেখে গেছে। এখানে এসে একদিনের এই সম্মেলনে আমরা উপস্থিত হয়ে এখান থেকে আমরা যে আলো, নূর এবং ফর্সা পেয়ে থাকি, যেটা দিয়ে একটি বছর যে এই নূরের মাধ্যমে আমরা দিনের কাজ এগিয়ে নিতে পারি, সেই পাওয়ার এখান থেকে আমরা পেয়ে থাকি। গতিকে এবারের সম্মেলনেও আমরা সবাই আগের মতো শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রেখে আমাদের যত ভাই রাত্রে আসবেন সবাইকে আমরা যাতে সুশৃঙ্খলভাবে আমাদের এই সম্মেলন শেষ করতে পারি, সকলের সহযোগিতা আমরা কামনা করছি। অতীতেও এই সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করতে বদরপুর, বৃহত্তর বদরপুর অঞ্চলের বুজুর্গ হযরত শেখ রহমতুল্লাহ আলাইহিকেও সাহায্য করেছেন, হযরত আমির শরীয়ত সানি রহমতুল্লাহ আলাইহিকেও সাহায্য করেছেন। এখনো বদরপুর, বৃহত্তর বদরপুর অঞ্চলের যুবকগণ ভলান্টিয়ার হিসাবে রাস্তায়, বিডিপির লোকগণ রাস্তায় শান্তি শৃঙ্খলা ইত্যাদির কাজে রয়েছেন এবং সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করতে সব ধরনের সাহায্য সহানুভূতি করে আছেন। আমরা সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং আমাদের বিভিন্ন স্থান থেকে যে সমস্ত অতিথিগণ আপনারা তশরিফ এনেছেন, আপনাদের যাতে কোনো ধরনের কষ্ট না হয় আমরা সচেষ্ট রয়েছি। এর বাবজুদ যদি আপনাদের কোনো তকলিফ হয় তাহলে আপনারা ক্ষমাগুণে আমাদেরকে মাফ করবেন। ইনশাআল্লাহ আমরা সবাই মিলে অতীতে যেভাবে এই সম্মেলনকে সুন্দরভাবে সাফল্যমণ্ডিত করতে পেরেছি আজও ইনশাআল্লাহ পারবো। আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে তৌফিক কামনা করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করলাম। ওমা আলাইনা ইল্লাল বালাগ। এখন বিভিন্ন পুরস্কার বিতরণ পরিচালক ডক্টর মজলুর রহমান লস্কর সাহেব, সম্পাদক নদওয়া শিক্ষা বোর্ড। প্রথম অধিবেশনের প্রতিযোগীদের পুরস্কার বিতরণ, মাদ্রাসার ছাত্রদের অ্যাওয়ার্ড প্রদান, মক্তব ফাইনাল পরীক্ষার ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কার অ্যাওয়ার্ড প্রদান, সর্বাপেক্ষা বেশি বৈতুল মাল সংগ্রহকারী আঞ্চলিক সম্পাদককে সংবর্ধনা, নেদায় দিনের কৃতি লেখক ও এজেন্টদের সংবর্ধনা প্রদান। নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিল কারীম। মুহতারাম হযরত আমির শরীয়ত দামাত ফুয়ুজুহু মঞ্চে উপবিষ্ট সাধারণ সম্পাদক তথা অন্যান্য সম্পাদকবৃন্দ, উপস্থিত সুধীবৃন্দ এবং সাংবাদিক বন্ধুরা, উত্তর ভারত ইমারত শরঈয়া ও মাদ্রাসাত তামিলের অধীনে ৪৩২০টি সবাই মক্তব বিভিন্ন রাজ্যে পরিচালিত হচ্ছে। একই নেশাব বা কোর্স কারিকুলামে পরিচালিত এই মক্তবগুলোর শিক্ষার মান উন্নত করার জন্য সংস্থার পক্ষ থেকে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়ে থাকে। প্রতিটি আঞ্চলিক কমিটি নিজ নিজ এলাকার সবাই মক্তবগুলো ইন্সপেকশন করার জন্য এক বা একাধিক পরিদর্শক নিযুক্ত করেন। পরিদর্শকরা বৎসরে ২ বার মক্তবগুলো পরিদর্শন করেন। শিক্ষার মান উন্নত করার জন্য মুআল্লিম সাহেব গ্রামবাসীর সহযোগিতা কামনা করছি। প্রতি বছর ৫ম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রতিযোগিতামূলক ফাইনাল পরীক্ষা ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম রবিবারে নির্ধারিত কেন্দ্রসমূহে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। অ্যাকশন ক্যালেন্ডার মতে সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে পরীক্ষার্থীদের হাতে মার্কশিট কাম সার্টিফিকেট তুলে দেওয়া হয়। প্রথম বিভাগে প্রথম,
দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদেরকে মাওলানা ফয়জুল জালাল স্মৃতি পুরস্কার, মাওলানা নঈমুদ্দিন স্মৃতি পুরস্কার ও মাওলানা আব্দুল জলিল সিঙ্গারিয়া স্মৃতি পুরস্কারে প্রতি বছর ভূষিত করা হয়। 2022 সালে 174টি পরীক্ষা কেন্দ্রের 7,534 জন পরীক্ষার্থী 1592টি সবাই মক্তব থেকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিল। তন্মধ্যে 7,120 জন উত্তীর্ণ হয়েছেন। পাশের হার 94.48%। প্রথম বিভাগে 6,203 জন উত্তীর্ণ হয়েছেন, দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছেন 837 জন, তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছেন 80 জন পরীক্ষার্থী। কাছাড় জেলার সোনাই আঞ্চলিকের জামিয়া তৈয়বিয়া সবাই মক্তবের জানাব আলতাফ হোসেন লস্কর সাহেবের পুত্র আশরাফুল আলম ও করিমগঞ্জ জেলার পাতারকান্দি আঞ্চলিকের শেখ আব্দুল মুকিদ জান্নাতুল উলুম সবাই মক্তবের জানাব আব্দুল আজিজ সাহেবের পুত্র সুহেল তানভীর যৌথভাবে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। তাই এই দুইজন ছাত্রকে আমাদের প্রথম নাইবে আমিরে শরীয়ত হযরত মাওলানা ফয়জুল জালাল স্মৃতি পুরস্কারে ভূষিত করা হবে। 2022 সালের ফাইনাল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থানাধিকারী দুইজনকে মাওলানা ফয়জুল জালাল স্মৃতি পুরস্কার হিসাবে একটি শংসাপত্র, পুস্তক ও নগদ 2,000 টাকা করে প্রদান করা হবে। সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মক্তব্য প্রধান মুআল্লিমকেও সম্বর্ধনা দেওয়া হবে। আমি প্রথম স্থানাধিকারী আশরাফুল আলম লস্কর ও সুহেল তানভীরকে মঞ্চে এসে তাদের এই পুরস্কার গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি। প্রথম আশরাফুল আলম লস্করকে শংসাপত্র, পুস্তক ও নগদ 2,000 টাকা প্রদান করার জন্য হযরত আমিরে শরীয়ত দামাত হুজুর খিদমতে অনুরোধ করছি। আশরাফুল আলম লস্কর, তুমি হযরত আমিরে শরীয়ত দামাত হুজুর কাছ থেকে শংসাপত্র, পুস্তক ও নগদ 2,000 টাকা গ্রহণ করতে আমি অনুরোধ করছি। ধন্যবাদ আশরাফুল আলম লস্কর। এবার আমি সুহেল তানভীরকে অনুরোধ জানাচ্ছি এবং জামিয়া তৈয়বিয়া মক্তবের মুআল্লিম সাহেবকে অনুরোধ করছি তার সামগ্রী হযরত আমিরে শরীয়ত দামাত হুজুরের কাছ থেকে গ্রহণ করার জন্য। সঙ্গে মুআল্লিম সাহেবও আসবেন, অনুরোধ করছি ছাত্রের সঙ্গে মুআল্লিম সাহেবও আসবেন। আমি আশা করব এ ধরনের কৃতি মুআল্লিম আমাদের প্রতিটি আঞ্চলিকে, প্রতিটি মসজিদে নিযুক্ত করার জন্য আপনারা সচেষ্ট থাকবেন। দ্বিতীয়, সুহেল তানভীরকে তার শংসাপত্র, পুস্তক, নগদ অর্থ 2,000 টাকা গ্রহণ করার জন্য আমি অনুরোধ করছি আমাদের কেন্দ্রীয় সম্পাদক, ত্রিপুরা রাজ্যিক আমাদের শরীয়ত সভাপতি হযরত মাওলানা আব্দুল্লাহ সাহেবের হাত থেকে।
প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী এমআই শরিয়া নদাউতুল তামিরের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক মরহুম মাওলানা নঈমউদ্দিন স্মৃতি পুরস্কারে ভূষিত করা হবে। দ্বিতীয় বিভাগে 4 জন স্থান অধিকার করেছেন। প্রথম হচ্ছে করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি আঞ্চলিকের উজান বেফলালা দ্বিতীয় সভাই মক্তবের জনাব হুসাইন আহমদ তাফাদার সাহেবের মেয়ে তাফাদার বিএস সিদ্দিকা। অপরজন হচ্ছে হাইলাকান্দি জেলার নিতাইনগর আঞ্চলিকের পশ্চিম নিতাইনগর মোহাম্মদিয়া সভাই মক্তবের আলতাফ হোসেন লস্করের মেয়ে তাহুরা ইয়াসমিন লস্কর। তৃতীয় জন হচ্ছে কাছাড় জেলার রাজারটিলা আঞ্চলিকের পূর্ব হরিটকর সভাই মক্তবের জনাব ইমাদউদ্দিন বড়ুইয়া সাহেবের পুত্র মাহমুদ হাসান বড়ুইয়া। চতুর্থ জন হচ্ছে কাছাড় জেলার গুমলা আঞ্চলিকের পশ্চিম পাইকান আদর্শ সভাই মক্তবের জনাব বাহারউদ্দিন তালুকদার সাহেবের পুত্র তানভীর আলম তালুকদার। তাদেরকে এক একটি শংসাপত্র, পুস্তক ও নগদ 1,500 টাকা করে প্রত্যেকজনকে দেওয়া হবে। আমি তাফাদার বিএস সিদ্দিকা এবং দ্বিতীয় স্থানাধিকারী মুআল্লিম স্যারকে নিয়ে আসার জন্য অনুরোধ করছি এবং এই সামগ্রীগুলা তুলে দেওয়ার জন্য আমাদের তামিরের সাধারণ সম্পাদক হযরত মাওলানা আতাউর রহমান মাজার ভুইয়া সাহেবের খিদমতে অনুরোধ জ্ঞাপন করছি। মুআল্লিম সাহেব সঙ্গে তশরিফ আনবেন। জাযাকাল্লাহ। এবারে হাইলাকান্দি জেলার নিতাইনগর আঞ্চলিকের আলতাফ হোসেন লস্কর সাহেবের মেয়ে তাহুরা ইয়াসমিন লস্কর এবং তার মুআল্লিম সাহেবকে মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করছি এবং সামগ্রীগুলো তুলে দেওয়ার জন্য আমাদের কেন্দ্রীয় সম্পাদক প্রফেসর আব্দুল বাতিন সাহেবের খিদমতে অনুরোধ জ্ঞাপন করছি। এবারে আমি কাছাড় জেলার রাজাটিলা আঞ্চলিকের পূর্ব হরিটকর সভাই মক্তবের ইমান উদ্দিন বড়ভুইয়া সাহেবের পুত্র মাহমুদ হোসেন বড়ভুইয়া এবং তার মুআল্লিম সাহেবকে মঞ্চে এসে তার পুরস্কার সামগ্রীগুলো আমাদের কেন্দ্রীয় সম্পাদক হযরত মাওলানা আবুল খায়ের মাহবুব বড়ভুইয়ার কাছ থেকে গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করছি। এবারে আমি কাছাড় জেলার গুমরা আঞ্চলিকের পশ্চিম পাইকান আদর্শ সভাই মক্তবের জনাব বাহারউদ্দিন তালুকদার সাহেবের পুত্র তানভীর আলম তালুকদার এবং তার মুআল্লিম সাহেবকে তাদের উপহার সামগ্রীগুলা গ্রহণ করার জন্য আমি গুয়াহাটি আমাদের কেন্দ্রীয় সম্পাদক জনাব হুসেন আহমদ লস্কর সাহেবের খিদমতে অনুরোধ জ্ঞাপন করছি। তার হাত থেকে সামগ্রীগুলা গ্রহণ করার জন্য আমি সংশ্লিষ্টদেরকে অনুরোধ জ্ঞাপন করছি। এবারে আমি করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি আঞ্চলিকের উজান বেফলালা প্রথম সভাই মক্তবের জনাব নুরুল হক সাহেবের পুত্র মোহাম্মদ ইমদাদুল্লাহ হাসানকে তার পুরস্কার সামগ্রী এবং নগদ 1,000 টাকা মৌলানা আব্দুল জলিল সিঙ্গারিয়া স্মৃতি পুরস্কার গ্রহণ করার জন্য আমাদের কালাইন আঞ্চলিকের কাজিয়া শরীয়ত হযরত মাওলানা জাবিদ হোসেন সাহেবের খিদমতে অনুরোধ করছি। সামগ্রীগুলা হুজুরের কাছ থেকে গ্রহণ করার জন্য আমি সংশ্লিষ্টদেরকে আহ্বান জানাচ্ছি।
ধন্যবাদ। এবারে আমি আল জামিয়াতুল আরবিয়াতুল ইসলামিয়ার কৃতি ছাত্র যারা মৌলভী আলিম এবং মৌলভী ফাজিল পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে 2022 সনে উত্তীর্ণ হয়েছেন, তাদেরকে মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করছি। প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অর্জন করেছেন মৌলভী আলিম বিভাগে মৌলানা আব্দুস সামাদ চৌধুরী। তাকে একটি রূপার মেডেল, একটি শংসাপত্র প্রদান করবেন আল জামিয়াতুল আরবিয়াতুল ইসলামিয়ার পক্ষে হযরত মাওলানা ওয়ারিস আহমদ সাহেব। সঙ্গে আছে একটা রূপার মেডেল, শংসাপত্র। মৌলানা আব্দুস সামাদ চৌধুরী। এবারে মৌলভী ফাজিল পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অর্জনকারী মৌলানা মুক্তদির আলীকে তার রূপার মেডেল এবং শংসাপত্র গ্রহণ করার জন্য হযরত আমিরে শরীয়ত দামাত ফুয়ুজুর খেদমতে অনুরোধ জ্ঞাপন করছি। সঙ্গে আছে রূপার মেডেল এবং শংসাপত্র। সনের টাইটেল ফাইনাল পরীক্ষায় সমগ্র রাজ্যের মধ্যে প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকারকারী আল জামিয়ার ছাত্র মৌলানা আব্দুল জলিলকে একটি রৌপ্য পদক ও শংসাপত্র প্রদান করা হবে। এই রৌপ্য পদক এবং শংসাপত্র গ্রহণ করার জন্য হযরত মৌলানা আশরাফ সাহেবের খিদমতে অনুরোধ জ্ঞাপন করছি। মৌলানা আব্দুল জলিল এখন দেওবন্দে পড়াশোনা করছে, তাকে তার পক্ষে তার অভিভাবক হযরত মৌলানা আশরাফ সাহেবের কাছ থেকে গ্রহণ করে নেবেন। আপনারা জানেন এমারত শরিয়া নদাতুত তাবিরের অধীনে গরিব অসহায় মানুষকে সাহায্য করার জন্য বাইতুল মাল তহবিলে নগদ অর্থ সংগ্রহ করে দারিদ্রতা মোচন করার জন্য আঞ্চলিকের মাধ্যমে চেষ্টা চালানো হয়। এটার মধ্যে একটা কম্পিটিশন হয়, যে আঞ্চলিক সর্বাপেক্ষা বেশি বাইতুল মাল সংগ্রহ করে তাকে বার্ষিক সম্মেলনে সম্মানিত করা হয়। সর্বাপেক্ষা বেশি বাইতুল মাল সংগ্রহকারী 2022 সনের মধ্যে সব আঞ্চলিকের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বাইতুল মাল সংগ্রহ করেছে আমাদের এই বদরপুর আঞ্চলিক। এই আঞ্চলিকের সম্পাদক আলহাজ আব্দুল সালাম সাহেবকে একটি ব্যাগ ও একটি জৌহর দিয়ে আজকের এই সম্মেলনে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হচ্ছে। এই সংবর্ধনা জ্ঞাপন করার জন্য আমি আমাদের কেন্দ্রীয় সম্পাদক মাওলানা আবাদুর রহমান সাহেবের খিদমতে অনুরোধ জ্ঞাপন করছি। পুরস্কার বিতরণ পর্ব কেন্দ্রীয় আঞ্চলিক আলহাজ আব্দুল সালাম সাহেব হচ্ছেন আমাদের হযরত আমিরে শরীয়ত দামাত ফুয়ুজুর ভাতিজা এবং শ্রীগৌরী নিবাসী এবং তিনি একজন পেশাদার শিক্ষক
এবং আমার শরীয় নদাতুল তামিরের আঞ্চলিকের কাজে তিনি সবসময় নিয়োজিত থাকেন। আমাদের সবাই মক্তবের কাজেও তিনি সবসময় দিনরাত পরিশ্রম করেন। আমরা আমার শরিয়ার তার কাছ থেকে খুবই উপকৃত হই। মেধাদিনের কৃতি লেখক এজেন্টদের সংগঠনা কিন্তু এখন তুমি তো আর ইচ্ছা মতো যার নাম মনে হয় পারি জন্য তুমি লেখো সাবুদ্দিনের নাম খানো সাবুদ্দিন তো খানো মেধাদিনের কৃতি লেখক ও এজেন্টদের সংবর্ধনা প্রদান সেটা পরিচালনা করবেন আমাদের কেন্দ্রীয় সম্পাদক হযরত মাওলানা শাহাবুদ্দিন সাহেব। সজ্জন মণ্ডলী, আপনারা জানেন আমরা প্রতি বছর এই অনুষ্ঠানে নেদায়দিনের পক্ষ থেকে কৃতি লেখক এবং কৃতি এজেন্টদেরকে পুরস্কৃত করে থাকি। এই বছরও ঠিক সেইভাবে আমরা লেখক হিসাবে ধারাবাহিক লেখনী দিয়ে যারা নেদায়দিনকে সমৃদ্ধ করেছেন তাদের মধ্যে দুজনকে নির্বাচিত করেছি। একজন হলেন ডক্টর মাওলানা ফজলুর রহমান লস্কর সাহেব, সহযোগী অধ্যাপক, বদরপুর নবীনচন্দ্র কলেজ। তিনি নেদায়দিনের তফসির বিভাগ নিয়মিত লিখে যাচ্ছেন। সম্পাদকীয় তাছাড়া অন্যান্য প্রবন্ধাদি লিখে নেদায়দিনের মান উন্নত করতে সাহায্য করেছেন, তাই ওনাকে আমরা নেদায়দিনের পক্ষ থেকে পুরস্কৃত করব। দ্বিতীয়ত আমাদের নেদায়দিনের বিশেষ করে কবিতা লেখক এবং স্বনামধন্য একজন প্রতিষ্ঠিত কবি রফিক উদ্দিন লস্কর, তিনি হাইলাকান্দি নিতাইনগরের অধিবাসী একজন শিক্ষক এবং স্বনামধন্য লেখক। ওনাকে আমরা লেখক হিসাবে আজ পুরস্কৃত করব। এজেন্ট হিসাবে রয়েছেন সেলিম উদ্দিন লস্কর কাটিগড়া, মতিউর রহমান লস্কর বাবুরঘাট হাইলাকান্দি, মৌলানা আইনুল হক রাতাবাড়ি করিমগঞ্জ। ওনাদেরকে একে একে আমরা পুরস্কার প্রদান করব। প্রথমেই ডক্টর মৌলানা ফজলুর রহমান লস্কর সাহেব, সহযোগী অধ্যাপক নবীনচন্দ্র কলেজ বদরপুর, ওনাকে পুরস্কার প্রদান করার জন্য আমরা আরজ রাখবো আমাদের হযরত আমির শরীয়ত দামাত বারাকাতুহুর খেদমতে পুরস্কার হিসাবে একটি শংসাপত্র, একটি শাল, একটি ডায়েরি, একটি কলম ওনাকে উপহার স্বরূপ প্রদান করা হবে। এবারে পুরস্কার প্রদান করা হবে জনাব রফিক উদ্দিন লস্কর, নিতাইনগর হাইলাকান্দি। কবি রফিক উদ্দিন লস্করকে পুরস্কার প্রদান করবেন নেদায়দিনের সম্পাদক আমাদের ইমারতে শরিয়া ও নদাওয়াতুত তামিরের সাধারণ সম্পাদক হযরত মাওলানা আতাউর রহমান মাদার ভুইয়া সাহেব। আমরা মানুষ যাবা না, মানুষ যাবার আমরা যাবা না, আমরা মানুষ যাবা না।
এবারে নেদায়দিনের এজেন্ট যারা, যাদের গ্রাহক সংখ্যা বেশি এবং নিয়মিত সেই ফিজও আদায় করে যান, তাদের কাছে কোনো বকেয়া নেই, এই ধরনের দেখে নির্বাচন করা হয়। তো এবারে রয়েছেন সেলিম উদ্দিন লস্কর, কাটিগড়া কাছাড়। সেলিম উদ্দিন লস্কর, কাটিগড়া কাছাড়, উনাকে পুরস্কার প্রদান করবেন আমাদের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হযরত মাওলানা ফরিদ উদ্দিন আহমদ চৌধুরী সাহেব। সেলিমউদ্দিন কাটিগড়া, সেলিমউদ্দিন মঞ্চে এসে পুরস্কার গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। সেলিমউদ্দিন, জগদীশপুর, কাটিগড়া কাছাড়। তার পক্ষে জেলা সভাপতি, কাছাড় জেলা ইমারত শরিয়া নদাওয়াতুত তামিরের সভাপতি মৌলানা ফখরুদ্দিন সাহেব সেই পুরস্কার গ্রহণ করবেন। এবারে মতিউর রহমান লস্কর, বাবরঘাট, হাইলাকান্দি। মতিউর রহমান লস্কর, বাবরঘাট, হাইলাকান্দি, উনাকে পুরস্কার প্রদান করবেন নেদায়দিনের সহ সম্পাদক মৌলানা ফজলুর রহমান সাহেব, ডক্টর মৌলানা ফজলুর রহমান সাহেব। মতিউর রহমান, মৌলানা আইনুল হক, রাতাবাড়ি, করিমগঞ্জ। মৌলানা আইনুল হক, রাতাবাড়ি, করিমগঞ্জ, উনাকে পুরস্কার প্রদান করবেন আমাদের কেন্দ্রীয় সম্পাদক মৌলানা উসামা মবরুর চৌধুরী সাহেব। মৌলানা আইনুল হক, রাতাবাড়ি, উনাকে পুরস্কার প্রদান করবেন নদওয়া ওয়েলফেয়ার কমিটির সম্পাদক মৌলানা হুসাইন আহমদ মজুমদার, শিলচর। আমাদের নেদায়দিনের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান এখানেই সমাপ্ত হলো। আমাদের একটা অনুরোধ, আমাদের অনেক ভাইরা বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বা বিভিন্ন ম্যাগাজিনে লেখালেখি করেন। আমরা অনুরোধ রাখবো আমাদের নেদায়দিনে লেখা দেওয়ার জন্য। নেদায়দিনে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার, ইমেইল নাম্বার দেওয়া আছে। আপনারা তথ্য সমৃদ্ধ লেখনী দিলে আমরা আপনাদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবো। এখন উপস্থিত উলামায়ে কেরামগণের ভাষণ পরিচালনায় মৌলানা ফরিদ উদ্দিন আহমদ চৌধুরী সাহেব, সম্পাদক অভ্যর্থনা কমিটি। আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের সংগঠনে বহুত উপযুক্ত ব্যক্তিত্ব, উলামায়ে কেরাম, জেনারেল শিক্ষিত ব্যক্তিত্ব রয়েছেন, যাদেরকে দীর্ঘ সময় যদি দেওয়া যায় তাহলেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রাখতে পারবেন। কিন্তু আমাদের সম্মেলনের সময় কম থাকায় এবং সবার কাছ থেকে কিছু না কিছু আমাদের পাওয়ার আশা, সেই জন্য আমি আরজ করব আজকের এই সম্মেলনে আমাদের যে সমস্ত বুজুর্গানের নাম আমরা ঘোষণা করব, তাদের খেদমতে মর্যাদা গুজারিশ যে ওনারা অতি অল্প সময়ে 5-10 মিনিটের ভিতরে যাতে তাদের বক্তব্য শেষ করেন। 5 মিনিটের ভিতরে, এখানে লেখাও আছে 5 মিনিট। আমি সর্বপ্রথম করিমগঞ্জ কলেজের প্রাক্তন প্রিন্সিপাল হযরত মাওলানা মুজিবুর রহমান সাহেবের খেদমতে আরজ
এমানতে শরিয়া মুহতাসিব তাহমিদের কার্যাবলী নিয়ে 5 মিনিট পুরো মূল্যবান বক্তব্য থাকবেন। একটা ঘোষণা, মেধাদিনের যারা গ্রাহক এজেন্ট, আপনারা এই মাসের পত্রিকা নিয়ে আসা হয়েছে, আপনারা অফিসের সাথে যোগাযোগ করে আপনাদের লেনদেন এবং পত্রিকা নিয়ে যাবেন। نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله العظيم. محترم عامل شریعت دامت برکتہ، উপস্থিত উলামায়ে কেরাম, উপস্থিত উলামায়ে কেরাম, উপস্থিত সজ্জন মণ্ডলী, আল্লাহ পাক আলমের অশেষ মেহেরবানি যে আল্লাহ পাক আমাদের এই বদরপুরের শহরকে মোবারক ব্যক্তিত্ব দিয়ে আলোকিত করেছেন। তার মধ্যে আমাদের শেখ, আমাদের উস্তাদ হযরত মরহুম হযরত মাওলানা আব্দুল জলিল চৌধুরী সাহেব অন্যতম। তিনি যে সমস্ত ইমানি মেহনত চালিয়ে গিয়েছিলেন এই বদরপুরের জমিনে, সেই ইমানি মেহনতের বদলতে আজকে এই বদরপুরের জমিনে একটি দিনী বাগান সৃষ্টি হয়েছে, বিদ্যমান আছে। এবং এই বাগানের একজন নবীনতা ছাত্র আমি ছিলাম এবং এই বাগান থেকে একটু পড়াশোনা করে, একটু আহরণ করে আমি আজকে আপনাদের সম্মুখে ধন্যবাদের দু এক কথা বলার সুযোগ পেয়েছি। আল্লাহ পাক আলম যেন আমাদের শেখ রহমতুল্লাহ আলাইহির দরজাকে অনেক অনেক বুলন্দ করেন। বন্ধুগণ, যে ইমানি মেহনত তিনি হাতে নিয়েছিলেন, সেই ইমানি মেহনতের বদৌলতে আজ থেকে প্রায় 70 বছর আগে আসামের ভূমিতে ইসলামের গৌরব, ইসলামের পতাকা উজ্জ্বলিত হয়েছিল, ইসলামের গৌরব হয়েছিল। তিনি যখন এই ভারত, এই আসাম অ্যাসেম্বলিতে ছিলেন, তার প্রথম ভাগে এই আসামের জমিতে ইসলাম বিরোধী অনেক কথা উঠেছিল। যখন ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে গণহত্যা বন্ধ হয়েছিল, তখনকার যুগে তিনি গণহত্যার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে আল্লাহ আমাদেরকে যদি হালাল করে দিয়েছেন, তা কে হারাম করবে? কারো হারাম করার কোনো অধিকার নেই। এবং তাহার সেই ইমানি মেহনত, তার সেই ইমানি প্রচেষ্টা এবং ইমানি যে কোচ ছিল, স্পিরিচুয়াল স্ট্রেংথ ছিল, সেই স্পিরিচুয়াল স্ট্রেংথ, ইমানি মেহনত, ইমানি যে তার মধ্যে যে শক্তি ছিল, সেই শক্তির বলে গণহত্যা বন্ধ করা হয় নাই। এবং তিনি মানুষকে বুঝিয়েছিলেন যে সেটা মানুষের কল্যাণের জন্য, মানুষের কারো ক্ষতি করার জন্য নয়। এবং এইভাবে তিনি অনেক সময় ইসলামের আহকাম, ইসলামের হুকুমকে তিনি অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। এবং আমরা যখন ছাত্র ছিলাম, তখন এই মাদ্রাসার কার্যসূচি যে কোর্স কারিকুলামের উপর আঘাত হয়েছিল। আমি ঘটনা উল্লেখ করতে চাই যে আমরা যখন ছাত্র ছিলাম, তখন এই মাদ্রাসার কোর্স কারিকুলাম বন্ধ করা, চেঞ্জ করা, বদলানোর যে প্রস্তাব এসেছিল, সেটা এনেছিলেন আমাদের কর্মীর লোকেরা। কর্মীর লোক নয়,
আমাদের এই কওমের লোকেরা যারা ইসলাম সম্পর্কে যাদের আকীদা ঠিক ছিল না, যারা ইসলাম সম্পর্কে যাদের পুরাপুরি জ্ঞান ছিল না, তারা বলেছিলেন যে মাদ্রাসার কোর্স চেঞ্জ করতে হবে। এবং আমি যখন সিনিয়র থার্ড ইয়ার ছাত্র, তখন আমি আমার বন্ধু বান্ধবকে নিয়ে সেই নিউ কোর্স, যেটা দেওবন্দি কোর্সের পরিপন্থী ছিল, সেই কোর্সের জন্য সংগ্রাম করেছিলাম। এবং আমরা আমাদের সিনিয়র মাদ্রাসা সুবহান সাহেবকে বলেছিলাম যে আমাদেরকে সেই দেওবন্দি কোর্সে পড়তে দেন, না হইলে আমরা এখান থেকে চলে যাবো ট্রান্সফার নিয়ে। তখন আমাদেরকে সেই কোর্সে পড়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল এবং সেকশন করা হয়েছিল। উল্লেখ করতে চাই যে সেই পুরানা কোর্সের ছাত্র আমাদের বর্তমান আমির সাহেব ছিলেন, আমাদের দ্বিতীয় আমির সাহেব ছিলেন, এবং আমাদের শেখ রহমতুল্লাহ আলাইহিও ছিলেন সেই কোর্সের পুরানা কোর্সের ছাত্র। এবং আমাদের শেখ রহমতুল্লাহ আলাইহি সেই কোর্স থাকার জন্য সংগ্রাম করেছিলেন, এবং যখন তিনি সেটা রক্ষা করতে পারলেন না, তখন তিনি এর পরিবর্তে এই আল জামিয়ার কোর্স কারিকুলাম করেছিলেন। সেটা ছিল ইসলাম এবং ইমান রক্ষা করার একটা চিন্তাধারা। এবং পরবর্তী যুগে সময় সময় যেভাবে আমাদের সমাজে যারা ইসলাম সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত নয়, যাদের ইসলাম সম্পর্কে পুরোপুরি জ্ঞান নাই, তারা সেই কোর্সকে পরিবর্তন করতে করতে শেষ পর্যন্ত এসে মাদ্রাসার অনেক পরিবর্তন আসলো। যখন তারা মাদ্রাসাকে প্রফেশনাল করার জন্য তারা এগিয়ে গেল, তখন আমি এবং আমার বন্ধুগণ আমরা সেটাও বিরোধিতা করেছিলাম যে মাদ্রাসা এক সম্পত্তির উপর বর্ষিত, সেটা প্রফেশনালাইজ হয় না, গভর্নমেন্টের কাছে হস্তান্তর হয় না। কিন্তু আমাদের অনেক বন্ধু বান্ধবরা সেটা মানল না, প্রফেশনালাইজ করে নিল। এইভাবে ধাপে ধাপে আমাদের সমাজের অনেক ক্ষতি হয়েছিল। কেন? আমাদের ইমানি দুর্বলতার জন্য। সেজন্য বন্ধুগণ, আমরা আমাদের ইমান আমরা রক্ষা করতে হবে। আমরা যে উন্মত হয়েছি, ফাইরা উন্মত, সেই ফাইরা উন্মতকে আমরা আমাদের ইমানি ইহসানের মাধ্যমে আমাদের ইমানি শক্তি দ্বারা সেগুলো রক্ষা করতে হবে। এবং যেগুলো ইমানের পরিপন্থী প্রচেষ্টা, সেগুলো আমরা কি করতে হবে, সেগুলো আমরা প্রতিরোধ করতে হবে। আজকে যদি আমরা ইমানি ইহসানের দিকে এগিয়ে আসি এবং হযরত মাওলানা আব্দুল জলিল চৌধুরী সাহেবের রহমতুল্লাহ সাহেবের যেগুলো কর্মসূচি, সেগুলোকে আমরা রূপায়ণ করে যাই, তাহলে ইনশাল্লাহ আমাদের ইমান মজবুত হবে, আমাদের ইমানি শক্তি বাড়বে, এবং আমরা শেষ পর্যন্ত আমাদের ইমান এবং ইসলাম নিয়ে এই দেশে বসবাস করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে। সেজন্য বন্ধুগণ সচেতন হবে যে আমাদের ইসলামকে, আমাদের দিনকে আমরা রক্ষা করতে হবে। সেজন্য আমরা সচেতন থাকবো এবং আমাদের চেষ্টা চালিয়ে যাব। এবং আমরা কোনো শক্তির সম্মুখে আমরা পিছপা হব না, এই আশাটুকু রেখে আমি আমার সম্পর্কটুকু এখানে সমাপ্ত করতে চাই। আমার আল্লাহ। আমাদের মধ্যে অত্যন্ত যোগ্য লোকজন রয়েছেন, যেহেতু সবাইকে বেশি বেশি সময় গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন, কিন্তু সময় সংকীর্ণ, অতএব আমাদের সবার কাছ থেকে আমরা ফায়দা পাওয়া প্রয়োজন। তাই এবারে আমি অনুরোধ করব, হযরত শেখ রহমতুল্লাহ আলাইহির অত্যন্ত প্রিয় খলিফা, বরাক উপত্যকায় এক সময়ের ওনার মতো ওয়াইজ ছিলেনই না, হযরত মাওলানা জাবির হোসেন সাহেব, উনি 5 মিনিটেও খুব সুন্দর বক্তব্য রাখতে জানেন। ওনার খেদমতে অনুরোধ করছি ওনার বক্তব্য রাখার জন্য। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम।
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله صدق الله العظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أستغفر الله إن الله غفور رحيم أستغفر الله إن الله غفور رحيم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم উত্তর পূর্ব ভারত ইমারতে শরিয়া ও নদওয়াতুত তামিরের বার্ষিক সম্মেলন ও আল জামিয়াতুল আরবিয়াতুল ইসলামিয়া ও খতমে বুখারী শরীফ অনুষ্ঠানের মহামান্য সম্মানিত সভাপতি সাহেব তথা হযরত আমিরে শরীয়ত দামাত বরকাতুহু মঞ্চে উপস্থিত নদওয়াতুত তামিরের সাধারণ সম্পাদক সাহেব, নদওয়াতুত তামিরের সম্পাদক বৃন্দ ও আল জামিয়ার অধ্যক্ষ ও প্রাক্তন অধ্যক্ষ এবং মুহাদ্দিসিনে কেরাম ও বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত নদওয়াতুত তামিরের বিশিষ্ট কর্মীবৃন্দ ও সম্মানিত দিনদরদী মুসলমান সাধারণ জনসাধারণ, আমি আপনাদের সামনে আজকে এই কাগজ লিখিয়ে আপনারা সামনে আনছি, কারণ জানি না আরো বকরি প্রথম আমরা উপস্থিত হইতাম ফার্ম করি। আমি কৃতজ্ঞতা জানাই আর সাধারণ সম্পাদক প্রশাসনিক আমরা দুলাভাই তানে হই, তাই আমারে হুকুম করছেন 5 মিনিট। আমি কৃতজ্ঞতা জানাই আর যে কেন আমি আপনাদের সামনে আয়াতে করিমা তিলাওয়াত করছি, এটার ব্যাখ্যাত আমি যাইতাম না, এটা হকলেও প্রায় জানাইনি, কারণ এই আয়াত আল্লাহ তাআলায় কিতাব ইকরাম। আমি ওখান কইতাম চাইয়ার যে খতম বুখারী শরীফ আমরা এই বছরে একদিন আমরা এই বুখারী খতম যাওয়ার বাদে আমরা এই জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি আওয়ার লগে লগে আমরা অপেক্ষা করি যে খতমে বুখারী বদরপুর কোন দিন হইতো। অনেক মানুষে এই কথারে লক্ষ্য করি ছেলেমেয়ের আর বিয়ার তারিখও রাখেন না যে বুখারী খতম যাইতাম। আইজ জনসাধারণ ইকানো তো কি বাঞ্চন একমাত্র হযরত বদরপুরি রহমতুল্লাহ আলাইহি এই যে নদওয়াতুত তামির ইমারতে শরিয়া গঠন করে তুইয়া গেছিলাম, যার কারণে উত্তর পূর্ব ভারত নয় সমুদ্র পৃথিবী শরিয়া করছে। এই ইমারতে শরিয়ার নদওয়াতুত তামিরের সংগঠনের সম্পূর্ণ কর্মসূচি এটা ঠিক আছে নাকি? ঠিক আছে নাকি? একবার তকবীর বলতে বলা করি, নারায়ে তাকবীর, নারায়ে তাকবীর। ইমারতে শরিয়ার নদওয়াতুত তামির আমার বাপ ভাই হয় হযরত শেখ রহমতুল্লাহ আলাইহি অত বড় মনে পান শেখুল হাদিস মুসলমানের তার অন্তরে মুসলমান কিভাবে হইতো সবাই মক্তব্যকে লইয়া ইমারতে শরিয়ার যে বহুমুখী কর্মসূচি, এটার মাঝে আরো একটা কর্মসূচি আছে যে আমরা গড়ে গড়ে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ জিকির জারি করতাম। আমরা সমস্ত কর্মসূচি বাস্তবায়িত কর্ম ইনশাআল্লাহ করলে আপনার আমরা কর্ম ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলা কবুল করুক। আমি কেন আমরা মধ্যে আইলে বদরপুরবাসীরে আমরা কৃতজ্ঞতা জানাইয়া কাঞ্চন যে অপূর্ব মেহনত করিয়া ইটারে রোগ ধারণ করেন জানাই, অথচ এই বদরপুরবাসীর আরো কৃতজ্ঞতা জানাইয়া আমরা এখানে জাকির খাইয়া করেছি।
আমরা বক্তব্যে জাগির খাইয়া করিয়া বস্তাবন দিয়েছেন আমরা জাগির বাণী তরফরে আল্লাহ মাফ করে দিতার বদরপুরবাসী তৎসঙ্গে আরো যত দেশ সকল আছে আজকে পৃথিবীর ভগবত ফিরে আল্লাহ কল্যাণ দেতা বড় করে আমরা আল্লাহ আমিন। এখন সকল শেষে হজরতর ওসিয়তা কি শেষটাই উঠিয়া দুইটা চতুর্বাণী ছড়িয়ে তুমি আল্লাহ তালা নিঃস্বর আসমান দিলেন যথাযথ মতানোর উপরে সমস্যা দাস দুইটা চতুর্বাণী বলাই আল্লাহ করবার আর জিকির হবে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ এরা বুজুর্গ আপনারে 1 ঘন্টা সময় দেবার জরুরত আছে জানি, কিন্তু সকলের কাছে ভয় ভয় পাল্লা দিয়া আমরা দুঃখিত দিতাম পারলাম না। আজ আমরা মাঝে এই স্টেজ হযরত শেখ রহমতুল্লাহ আলাইহির অত্যন্ত মায়ার মজাজিনে কালাম সকলের মাঝে মৌলানা ইমদাদুর রহমান সাহেব জানেন তাই ন আসাম বিখ্যাত হয় ওরা আমরার মাঝে শেখ আনোয়ারুল হক সাহেব আনোয়ারুল হক চৌধুরী খজুমণি টাইন তসিম অঞ্চল, কিন্তু টাইন মাহুরিও পেশ করা টাইন বক্তব্য রাখতা না। আল্লাহ তাআলা সন্তানের নেক হায়াত দেখা এখন যদিন যেগুলো আছেন সকলের হায়াত আল্লাহ বেশ করি দেখা, আমরা সমস্ত কর্মী সকলের হায়াত আল্লাহ বেশ করি দেখা। এখন আমি হযরত মাওলানা জিয়াউদ্দিন সাহেব কেন্দ্রীয় মুলাক্কিন ধান খিদমত আরব কর্ম তাই নয় মখতাসার আমরা ওসিয়ত নসিহত করব। अस्सलामु अलैकुम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाहा ज़िक्रन कसीरा व सब्बिहुहु बुक्रतन व असीला व अन आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा अन्हा क़ालत काना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़्कुरुल्लाह फ़ी कुल्लि अहयानि। मुअज़्ज़ज़ सदर अंजुमन तथा पूर्व भारत आमिर शरीयत आमिर नदवातुत तामिद शेखुल हदीस शेखुल मशाइख दामत बरकातुहुम जनाब আমরা সাধারণ সম্পাদক মাদার ভুইয়া দামত বরকাতুহুম উপস্থিত উলামায়ে কেরাম বুজুর্গানে দ্বীন আমার ভাই হল সময় খবর কম আমি এক আয়াত আপনাদের সামনে পড়ছি। আল্লাহ পাক পরওয়ারদিগারে আলিম ফরমাইছিরা যে তুমি যেন বেশ করি আল্লাহর জিকির করো আর সকালে বিকালে আল্লাহর তাসবিহ বয়ান করো। বলবে এক হাদিস পড়ছি হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা ফরমাইছিরা যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদত মুবারক আছে সবসময় আল্লাহর জিকির করতা। আর ও জিকিরের ব্যাপারে জিকিরের তলকিনের মূল্যকিন আমার বানানি হয়েছে। হযরত বর্তমান আমিরে শরীয়ত 19 মার্চ আমিরে শরীয়ত হয়েছেন এর সামান্য করেও আমার রেকর্ডমেন্টেশন দেওয়া হয়ে গেছে এক কেন্দ্রীয় মূল্যকিন হিসাবে। গতিকে টান লবের হইয়া আমরা বিভিন্ন কাম এই লাইনে করি, বিশেষ করে খানকার কাম আল্লাহ আল্লাহ করার কাম এগুলো আমরা দায়িত্বে থাকে। এই টানে ফিরিয়েতো আর নাইলে ও মানে 27-28টা খানকা হয়েছে, এর মাঝে হাজারের উপরেও মানে খলিফা এবং মজাজ হয়েছে। গতিকে এটা আমরাও চেষ্টা করছি আমরা লোকে আরও আসুন। গতিকে এই কাম করার তৌফিক আল্লাহ তাআলা দিতা আর করতে আমরা সকলের কামও কথা যে আমরা জিকির আসার করিয়া আল্লাহ আল্লাহ করিয়া দুনিয়াতনে আল্লাহর জিকির আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ করিয়া দুনিয়াতনে যাইতাম। গতিকে আমরা বেশ করি আল্লাহর জিকির করতাম। আমরা জিকির করি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা
ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। এই যে খলিফা কলটা করবো নয়, এটা হলো নদওয়াতুত তামুর ফিলাত। খলিফা কল নদওয়াতুত তামুর ফিলাত যেটা বদরুল হযরত রাহমাতুল্লাহ আলাইহির তানফিরান মাসলা 3060 জন 3060 জন মোটামুটি চাইতে হলো নদওয়াতুত তামুর ফিলাত। ওলা রঙ্গাউল হযরত দ্বিতীয় আমির শরীয়ত দামাত বরকাতুল ফিলাত আসলা 60,000। গতিকে এটা হলো নদওয়াতুত তামুর ফিলাত। আর এই কাজে আমরা নিযুক্ত করা হয়েছে। আমরা আমির শরীয়ত 60 বছর হয়ে গেছে, মাত্র 60 বছর হয়ে যাব। এই 60 বছর মধ্যে 28টা খানকা হয়েছে এবং হাজারো উপরেও খলিফা আর মুজাহিদিন বঞ্চন। গতিকে আপনারা আরও দোয়া করবো, আরও খানকা হইতো আমরা কাম করতাম পারতাম। আর এই কাম করে করি দুনিয়াতে আমরা যাইতাম। ও আখির দাওয়ান আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন। আলহামদুলিল্লাহ। এখন আমি ত্রিপুরা জামায়াত ইসলামিয়া ও নদওয়াতুত তামিরের সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় সম্পাদক হযরত মাওলানা আব্দুল্লাহ সাহেবের খিদমত আরজ করিয়া সাইদা মখতসারান কিছু বয়ান রাখুক। الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إنما أنا قاسم والله يوفي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت আমির শরীয়ত ও আমির নদওয়াতুত তামির শেখুল হাদিস হযরত মাওলানা ইউসুফ আলী সাহেব দামাত বরকাতুহুম, সাধারণ সম্পাদক হযরত মাওলানা আতাউর রহমান মাদারবিয়া সাহেব, মঞ্চ বিশ্ব নদওয়ার কেন্দ্রীয় সম্পাদকগণ, উলামায়ে কেরাম এবং যুবক বন্ধুরা, সময়ের সাথে সঙ্গতি রেখে আলহামদুলিল্লাহ সব বক্তব্য রাখি, এখনো সেইভাবেই বলবো ইনশাআল্লাহ। আমি যেদিকে ইঙ্গিত করার চেষ্টা করেছি, আল্লাহ তাআলা বলছেন ইন্নামা ইয়াখশাল্লাহ মিন ইবাদিহিল উলামা। উলামায়ে কেরাম আল্লাহকে ভয় করেন। আর অন্য হাদিস আমি তেলাওয়াত করেছি যেখানে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন যে যার সম্বন্ধে আল্লাহ তাআলা খৈরিয়তের, উত্তমতার, কল্যাণের ফয়সালা করেন, তাকে ফকিহ ফিদ্দিন বানিয়ে দেন। আর বলেছেন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ইন্নামা আনা কাসিমুন আল্লাহু ইউতি, আমি জ্ঞান বিতরণ করি, আল্লাহ আমাকে সেটা দান করেন। এই দুই কথার মধ্যে মূল একটি কথা, যে উলামায়ে কেরামের দায়িত্ব কর্তব্যটা কি সেদিকে আমি ইঙ্গিত করার চেষ্টা করছি, যেটা আমাকে বিষয় বলাও হয়েছে। দীর্ঘ আলোচনা সম্ভব নয়, শুধু এটুকুই আমি বলতে চাই যে বিশেষত নদওয়া এবং জামায়াতের মঞ্চের মধ্যে দাঁড়িয়ে উলামায়ে কেরাম যারা আছেন তারা একটাই কথা স্মরণ করবেন, যে মঞ্চ থেকে, এই প্ল্যাটফর্ম থেকে, এই এদারাত থেকে, এই আঞ্জুমান থেকে বেদাতের খেলাফ আওয়াজ উঠেছিল, সুন্নাত প্রতিষ্ঠার আওয়াজ উঠেছিল। আর এই আওয়াজ ওঠার পরে বিশেষত হযরত শেখ বদরপুরি রহমতুল্লাহ আলাইহি, মাওলানা আব্দুল জলিল চৌধুরী রহমতুল্লাহ আলাইহি, তার উপর বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন এসেছিল। সমস্ত কিছুকে উপেক্ষা করে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য, সুন্নাতকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য, দৌড়ের সাহাবাকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য, বেদাত এবং শিরককে মিটানোর জন্য, অন্যায় জুলুম অবিচারকে সমাজ থেকে দূরীত করার জন্য হযরত মাওলানা আব্দুল জলিল চৌধুরী রহমতুল্লাহ আলাইহি
কোন অন্যায়ের সাথে আপোষ করেননি। আমার সেদিনের কথা মনে হচ্ছে, এভাবে বড় প্রান্তর আমাদের সামনে তখন ছিল না, পুরানো দারুল হাদিসের সেই গড়টাও ছিল, এরই পশ্চিম পার্শ্বে ছোট্ট করে একটা মঞ্চ তৈরি হয়েছিল। আমরা তখন ছাত্র ছিলাম। একজন ডেপুটি এডুকেশন মিনিস্টার হযরত শেখ বদরপুরি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহির সামনে জামিয়াতুল আরবিয়াতুল ইসলামিয়ার কোর্স কারিকুলাম সম্বন্ধে কিছু দেশবোধক কথা বলেছিলেন, কিছু ব্যঙ্গাত্মক কথা বলেছিলেন। তার সাথে সাথে হযরত শেখ বদরপুরি রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি সেই ডেপুটি এডুকেশন মিনিস্টার আসাম এর সামনে থেকে মাইক নিয়ে প্রথমেই তিলাওয়াত করেছিলেন, ওমান ইউশাকির রাসূলা মিন বাদি মা তাবাyyana লাহুল হুদা ওয়া ইয়াত্তাবি গায়রা সাবিলিল মুমিনিনা নুওয়াল্লিহি মা তাওয়াল্লা ওয়া নুসলিহি জাহান্নাম ওয়া সাআত মাসীরা। এই কথা বলে জোরালো ভাবে তিনি, দায়িত্বহীন ভাবে তিনি সংগ্রামী বক্তব্য রেখেছিলেন। সেটা অনেকেরই হয়তো এখন মনে আছে। আর সেই ডেপুটি এডুকেশন মিনিস্টারকে প্রধানতম শিক্ষক হযরত সরদারে হুজুর মাওলানা আব্দুল জলিল সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি ব্যারিকেড দিয়ে উপরে পায়ে নিয়ে গিয়েছিলেন নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য। তো আজকে আমি উলামায়ে কেরামের সামনে শুধু এটাই আহ্বান জানাতে চাই যে আসুন ভাই, যেভাবে মধ্য এবং জামারতের মূল কান্ডারি ছিলেন হযরত বদরপুরি রহমতুল্লাহ আলাইহি, এবং তার পরবর্তীতে যারা উত্তরসূরি গেছেন এবং আছেন সকলে একটি কথাই দেখছেন, অন্যায়ের প্রতিরোধ করতে হবে, ন্যায়কে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, শিরক বেদাতকে দূরীভূত করতে হবে, সুন্নতকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তাই আজকে সুন্নতের বিরুদ্ধে যদি কোথাও আওয়াজ উঠে, ফাতিমের কোথায় হোক না কেন আর অন্য কোথায় হোক না কেন, উলামায়ে কেরাম ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে, তাহকিক করতে হবে, অনুসন্ধান করতে হবে, করে তার বিরুদ্ধে কথা বলতে হবে। যারা সুন্নতের বিরুদ্ধে কথা বলবে, বেদাতের পক্ষে কথা বলবে, তাই আসুন না সবাই মিলে উলামায়ে কেরাম আমাদের দায়িত্ব মনে করে আমরা আল্লাহকে ভয় করি, সুন্নতকে প্রতিষ্ঠিত করি, বেদাতকে প্রতিহত করি। এইগুলো আমরা শেষ করছি। ওয়াখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আলহামদুলিল্লাহ। 2 ঘন্টা বক্তব্য রাখার জন্য এই জাতীয় উলামায়ে কেরামকে দিয়ে 2-3 ঘন্টা বক্তব্য রাখতে পারবেন, সেই যোগ্যতা আল্লাহ তাআলা দিয়েছে, কিন্তু সময় কম। এবার হযরত মাওলানা মাসুক উদ্দিন সাহেব মুহাদ্দিস সহসভাপতি বদরপুর আঞ্চলিক জামায়াত ইসলামী তামির। نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. صدق الله العظيم. उत्तर पूर्व भारत इमारत शरइया ও নদওয়াতুত তামির এবং আল জামিয়াতুল আরবিয়াতুল ইসলামিয়ার যৌথ বার্ষিক সম্মেলনের সম্মানিত সভাপতি হযরত আমির শরীয়ত দামাত বারাকাতুহুমুল আলিয়া, মঞ্চে উপবিষ্ট মুআজ্জাজ মেহমানান আযম, মুকাররম সামিঈন, আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে মযহব কি এবং তার প্রয়োজনীয়তা কি তা নিয়ে কিছু কথা আপনাদের সম্মুখে তুলে ধরার জন্য। মযহব শব্দের অর্থটি হচ্ছে পথ, অর্থাৎ যে পথে চললে পবিত্র শরীয়তের শতভাগ বিধানের উপর আমল করা সম্ভব, যে পথে আমল করলে মানুষ সরাসরি বেহেশত পর্যন্ত পৌঁছতে পারে, সেই পথের নাম হচ্ছে মযহব। বন্ধুগণ, আমরা দৈনন্দিন অনেক কিছু সামগ্রী ব্যবহার করে থাকি,
যেগুলো কিন্তু আমরা আবিষ্কার করি নাই। এক শ্রেণীর মানুষ তাদের জ্ঞান বিজ্ঞান দিয়ে ওই সামগ্রীগুলো আবিষ্কার করেছেন, তার থেকে আমরা সবাই ফায়দা হাসিল করি, যাকে আরবি ভাষায় ইজাদ বলে। ঠিক তেমনি ভাবে পবিত্র শরীয়তের কিছু বিধান যেগুলো আল্লাহর কালামের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা হয়েছে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন আতিউল্লাহ, তোমরা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ইতাআত করো। অর্থাৎ শরীয়তের যে বিধানগুলো পবিত্র কোরআনের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে রয়েছে সেগুলো তোমরা কোরআন শরীফ থেকে গ্রহণ করো। ওয়া আতিউর রাসূলা, এবং যে বিধানগুলো পবিত্র কুরআনুল কারীমে সুস্পষ্ট ভাষায় নেই কিন্তু নবীর আহাদিসের মধ্যে রয়েছে সেগুলো তোমরা নবীর হাদিস থেকে গ্রহণ করো। ওয়া উলিল আমরি মিনকুম, এবং যে বিষয়গুলো যে বিধানগুলো পবিত্র কুরআনুল কারীম বা হাদিসের মধ্যে সুস্পষ্ট ভাষায় নেই কিন্তু ইমাম মুজতাহিদিনগণের ইজতিহাদের মধ্যে রয়েছে সেগুলো তোমরা তাদের থেকে গ্রহণ করো। তো ওই সমস্ত উলামায়ে কেরাম, মুজতাহিদিন কেরাম, তাদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেভাবে নামাজ রোজা ফরজ করেছেন ঠিক তেমনি ভাবে এও ফরজ করেছেন ফাতাবিরু ইয়া উলিল আবসার। ওই সমস্ত মহামান্য মুশরিক পবিত্র কোরআন শরীফে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কখনো কখনো আহলুল যিকর বলেছেন, কখনো কখনো মুস্তামবিতিন বলেছেন, কখনো কখনো আপনার আর-রাসিখুনা ফিল ইলম বলেছেন। তো আমরা যারা কোরআন এবং করিম ও হাদিসকে সুচারুরূপে বুঝে তার উপর আমল করা সম্ভব নয়, আমাদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নির্দেশ দিয়েছেন যেভাবে আমাদের উপর নামাজ রোজা হজ যাকাত ফরজ করেছেন ঠিক তেমনি ভাবে এটাও ফরজ করেছেন আতিউল্লাহ ওয়া আতিউর রাসূল ওয়া উলিল আমরি মিনকুম। তোমরা আল্লাহর অনুসরণ করো, অর্থাৎ কোরআন থেকে তোমরা বিধিবিধান গ্রহণ করো। আতিউর রাসূল, এবং রাসূল থেকে তোমরা রাসূলকে অনুসরণ করো, অর্থাৎ রাসূলের হাদিস থেকে তোমরা বিধিবিধান গ্রহণ করো। ওয়া উলিল আমরি মিনকুম, অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যারা ইমাম মুজতাহিদগণ রয়েছেন তাদেরকে তোমরা অনুসরণ করো, অর্থাৎ তাদের সেই গবেষণাকৃত মাসলা মাসাইলগুলো তোমরা গ্রহণ করো। শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহমাতুল্লাহ আলাইহি তার লিখিত গ্রন্থ আল ইকদুল জিদ ফি আহকামিল ইজতিহাদ ওয়াত তাকলিদ গ্রন্থে তিনি উল্লেখ করেছেন ওয়ালাম আন্না ফি আফজিল মাযাহিবিল আরবাআতি মাসলাহাতুন আযীমাতুন ওয়াল ইরাজু আনহা মাকসাদাতুন কাবীরাতুন। হে উম্মতগণ, তোমরা ভালোভাবে জানো যে চার মযহবের কোনো না কোনো এক মযহবকে অনুসরণ করাতে রহিয়াছে বিরাট কল্যাণ এবং তার বিপরীতে রহিয়াছে বিরাট অশান্তি। ঠিক তেমনি ভাবে তিনি নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস ইত্তাবিউস সাওয়াদাল আযম, উক্ত হাদিসটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন ইন্নামা ইনদারাসাতিল মাযাহিবুল হিক্কাতু ইল্লা হাযিহিল আরবাআতু ফাকানা ইত্তিবাউহা ইত্তিবাআন লিস-সাওয়াদিল আযম ওয়াল খুরুজু আনহা খুরুজান আনিস সাওয়াদিল আযম। অর্থাৎ প্রথমে অনেকগুলো সত্য মযহব ছিল, যেমন ইমাম আউজাঈর আলাদা মযহব ছিল, ইমাম ইসহাক বিন রাহওয়ায়ের আলাদা মযহব ছিল, এইভাবে অনেকগুলো সত্য মযহব ছিল। পরবর্তীতে ওগুলো সব রহিত হইয়া গিয়েছে, কেবলমাত্র 4টি মযহব বিদ্যমান। সেই 4টি মযহব থেকে কোনো না কোনো একটিকে অনুসরণ করাকেই বলা হয় সওয়াদে আযম এবং সওয়াদে আযমের অন্তর্গত, এবং কোনোটাকে অনুসরণ না করাকে বলা হয় সওয়াদে আযমের বহির্ভূত। ঠিক তেমনি ভাবে হানফি মযহবের উচ্চস্তরীয় ফতোয়ার কিতাব হাশিয়াতুত তাহতাওয়ী ফি দুররিল মুখতার গ্রন্থে উল্লেখ আছে ফালাইকুম আইয়ুহাল মুমিনুন বিইত্তিবাই ফিরকাতিন নাজিয়া আল মুসাম্মাতি বিআহলিস সুন্নাতি ওয়াল জামাআহ ফাইন্না নাসরাতাল্লাহি ওয়া হিফযাহু ওয়া তাওফীকাহু ফি ইত্তিবাইহা ওয়া খুযলানাহু ওয়া মাক্কাহু ওয়া সাক্কাহু ফি মুখালাফাতিহা ওয়া হাযিহি তাইফাতুন নাজিয়া ওয়া হুমুল হানফিয়্যুনা ওয়াশ শাফিঈয়্যুনা ওয়াল মালিকিয়্যুনা ওয়াল হাম্বলিয়্যুন ফামান খারাজা হাযিহিল আরবাআতি ফি হাযাল জামান ফাহুয়া মিন আহলিন নারি ওয়াল বিদআহ। অর্থাৎ হে মুমিনগণ, তোমাদের জন্য আবশ্যক মুক্তিপ্রাপ্ত দলের অনুসরণ করা। যে মুক্তিপ্রাপ্ত দলের নাম হচ্ছে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআহ।
কেননা সেই মুক্তিপ্রাপ্ত দলের অনুসরণে রহিয়াছে আল্লাহ রব্বুল আলামিনের মুদত এবং আল্লাহ রব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে হেফাজত, এবং তার বিপরীতে রহিয়াছে আল্লাহ রব্বুল আলামিনের আযাব ও গজব। অথচ সেই মুক্তিপ্রাপ্ত দল হলো চারটি, যথাক্রমে হানফি, শাফি, মালিকি এবং হাম্বলি। যে ব্যক্তি ওই চার মযহবের কোনটাকে অনুসরণ করবে না সে ব্যক্তি বেদাতি এবং জাহান্নামী। ওই সমস্ত যারা মযহবের অনুসরণ করেন না, ওই সমস্ত লোকদের আযাব এবং কবরের ভয়ঙ্কর শাস্তি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বুখারী শরীফ প্রথম খণ্ডের 187 নম্বর পৃষ্ঠার 9 নম্বর হাসিয়াতে উল্লেখ করেছেন যে বেহেশত কবরের ফেরেশতারা তাদেরকে লা দারাইতা ওয়ালা তালাইতা ওয়ালা তাবাতা বিত্তাকলিদ বলে কবরের ফেরেশতারা তাদেরকে প্রহার করবেন। অথচ আমরা জানতে পারলাম যে মযহব ব্যতি রেখে শরীয়তের যে সমস্ত বিধান রয়েছে সবগুলো বিধানের উপর আমল করা কখনো সম্ভব নয়। তাই আমরা সবাই যাহাতে আমরা মযহবের ক্ষেত্রে উদাসীন না হই, মযহবকে অনুসরণ করেই আমাদের ব্যক্তিগত জীবন যে সমস্ত শরঈ বিধান রয়েছে সেই বিধানগুলো যাতে আমরা আমল করতে সক্ষম হই। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের প্রত্যেককে তাহার উপর আমল করার তৌফিক দান করুন। আমিন ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের সংগঠনে শুধু আলিম উলামা নয়, অত্যন্ত যোগ্যতা সম্পন্ন সাধারণ শিক্ষিত মানুষও রয়েছেন। আমি এবারে ত্রিপুরা যুবনদওয়ার কর্মকর্তা অ্যাডভোকেট কামাল মোসাদ্দেক সাহেবকে কিছু সংক্ষেপ বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করতেছি। তারপরে আসরের নামাজের সময় 15 মিনিট দেরি হয়ে গেছে। ওনার বক্তব্যের পর আসরের আযান দিবেন মুয়াজ্জিন আবু আনসার ছাত্র জামিয়া, এবং আসরের জামাতে ইমামতি করবেন মৌলানা আজমল হোসেন সাহেব কাজী শরীয়ত মুহাদ্দিস। আলহামদুলিল্লাহ আলা ইবাদিহিল্লাযীনা ইসতাফা। অধ্যকার এই অনুষ্ঠানের পরম শ্রদ্ধাভাজন সভাপতি, নজর তামির ও ইমারতি শরিয়ার সাধারণ সম্পাদক, কেন্দ্রীয় সম্পাদকবৃন্দ, হযরত উলামায়ে কেরাম, উপস্থিত সুধীবৃন্দ, আমি যে আপনাদের সামনে ত্রিপুরা থেকে এসেছি সবাইকে বলছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। এমন ভাবে সালামের জবাব দেবেন যাতে আমার ত্রিপুরা থেকে শোনা যায়। জোরে সুরে একবার টান করে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। এই যে আমি লাউডস্পিকারে সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছি আর আপনারা শুনছেন, আমরা অ্যাসেম্বল হয়েছি, একত্রিত হয়েছি, এটা আমাদের ভারতের সংবিধান প্রদত্ত অধিকার। ভারতীয় সংবিধানের 19 নম্বর ধারায় বলা হয়েছে আমরা একত্রিত হয়েছে আমাদের মনের ভাব প্রকাশ করতে পারব। ভারতীয় সংবিধানের 21 নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, ভারতের সংবিধান বলেছে Constitution of India guaranteed us protection before the eye of the human protection to all the citizens of India. ভারতের প্রতিটি নাগরিকের সমান অধিকার রয়েছে এবং আমাদের সংগঠন করার অধিকার রয়েছে। আমাদের দাবি আদায়ের জন্য সরকারের কাছে আমাদের সমস্ত দাবি পেশ করার অধিকার রয়েছে। সেই নিরিখে নৈতিক জীবন এবং পরলৌকিক জীবনের মুক্তির সহজ পথ এবং পৃথিবীর বর্তমান অবস্থায় আমরা যাতে সুন্দর ভাবে বাঁচতে পারি, ভারতের সংবিধানের প্রতি সম্মান জানিয়ে এবং পরলৌকিক জীবনের মুক্তির পথের সংগ্রামের রাস্তা খুলে আমাদের প্রয়াত আমির শরীয়ত আউয়াল হযরত আব্দুল জলিল রহমাতুল্লাহ আলাইহি ইমারতে শরিয়া ও নবুয়ত আমির সংগঠন সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। আমি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্র। ভারতের সংবিধান কি বলে? আমরা এ ধরনের সংগঠন তৈরি করার অধিকার রয়েছে এবং ভারতের সংবিধান এ ধরনের সংগঠনকে অত্যন্ত মূল্য দিয়ে থাকে। তাই বলা হয়েছে নন গভর্নমেন্টাল অর্গানাইজেশন, and this organization is registered under Society Registration Act of Assam. আসাম সরকারের রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট অনুযায়ী এটা রেজিস্ট্রিকৃত নিবন্ধিত একটা সংগঠন। সুতরাং যারা নবুয়ত আমিরের সদস্য, আমরা মনে করব আমরা এক থেকে যেমন নবুয়ত আমিরের কাজ
কাজ করছি, এমনকি সরিয়া অনুভব তামিরের কাজ করছি, অন্যদিকে আমরা ভারতের সংবিধানকে সম্পূর্ণ মর্যাদা দিচ্ছি, সম্মান করছি এবং দেশ সেবায় আত্মনিয়োগ করছি। বলা হয়েছে হুব্বুল ওতন মিনাল ঈমান, দেশকে ভালোবাসতে হবে। এই ভারতের যখন স্বাধীনতা সংগ্রাম হয়েছিল, এই স্বাধীনতা সংগ্রামে যত স্লোগান দেওয়া হয়েছিল, আমরা তখন স্বাধীনতা সংগ্রামে অবস্থিতভাবে জড়িত ছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের যে কেন্দ্রস্থল, সেই কেন্দ্রস্থল ছিল বর্তমান দেওবন্দ মাদ্রাসা। ভারতের সংবিধান চিৎকার করে বলছে, ভারতের সংবিধানে যদি আপনারা ভারতের ইতিহাসে চোখ রাখেন তাহলে দেখবেন জয়হিন্দ স্লোগানটা কে দিয়েছিল। আমাদের রহমতুল্লাহ আলাইহি প্রায় স্লোগান দিতেন জয় হিন্দ, উই স্যালুট ইন্ডিয়া। এই স্লোগানটি দিয়েছিলেন একজন মুসলিম, ওনার নাম হচ্ছে আবিদ হাসান সাফানি। যে ইনকলাব জিন্দাবাদ স্লোগান ভারতবর্ষ মুখরিত হয়ে যায়, ভারতবর্ষ যখন স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হয় তখন বহু মানুষ ছড়িয়ে এসেছিলেন। মানুষ যখন ইনকলাব জিন্দাবাদ স্লোগান দিতেন, তাদের বলতে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে, ইনকলাব জিন্দাবাদ বলতে করে বড় করে থাকবেন না। তখন ভারতের মুসলিমরা স্বাধীনতার জন্য রক্ত দিয়েছিলেন। সেই ইনকলাব জিন্দাবাদ ব্যক্তি গান দিয়েছেন মৌলানা ফজলুল চৌধুরী সাহেবের মতো একজন মৌলানা, মৌলানা মাদারুল্লাহ সাহেবের মতো একজন মৌলানা, তিনি ছিলেন মৌলানা হযরত মাদানী। আমরা গর্ব করি, এটা হচ্ছে আমরা হচ্ছে সেই মুসলমান যারা ভারতের সংবিধান রচনার, ভারতের স্বাধীনতার জন্য রক্ত দিয়েছিলেন। এই ভারতবর্ষের আপনারা যদি চোখ রাখেন সেখানে দেখবেন যে 95,300 নাম লেখা হয়েছে এই লিপিবদ্ধ হয়েছে, প্রত্যেকেই আপনার মতো আমার মতো পরিপরিত মুসলমান ছিলেন। এটা আমাদের গর্বের বিষয়। এটা হচ্ছে 61.95%। খুশবন্ত সিং বিখ্যাত লেখক বলেছিলেন, দ্য ফ্রিডম অফ ইন্ডিয়া রিটেন বাই মুসলিম ফ্ল্যাগ। ভারতের সংবিধান রচিত হয়েছিল, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন মুসলমানদের রক্তের দ্বারা রচিত হয়েছিল। আমরা সেই মুসলমান, আমরা ভারতকে ভালোবাসি। যখন ভারতবর্ষ থেকে পাকিস্তান থেকে শুরু করলেন ভারতের মুসলিমরা, তখন ভারতের মুসলিম নেতৃত্ববৃন্দ মৌলানা আব্দুল কালাম আজাদের মতো মৌলানা সাহেবরা দাঁড়িয়ে পড়েছিল, আপনারা পাকিস্তানে যাবেন না, আপনারা ভারতে বসবাস করুন। আমরা সেই মুসলমান যারা মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানে যায়নি, আমরা এই জয় হিন্দ বলে ভারতবর্ষকে ভালোবেসে আমরা ভারতে বসবাস করেছিলাম, এখনো বসবাস করছি। ইতিহাস পড়বেন, এদেশের শান্তির জন্য, এদেশের সম্প্রীতির জন্য, হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিস্টান একসাথে বসবাস করার জন্য উলামায়ে কেরামরা সর্বশ্রেষ্ঠভাবে চেষ্টা করেছিলেন, সর্বশ্রেষ্ঠ চেষ্টা করেছিলেন, রক্ত দিয়েছিলেন। আর আমরা সাধারণ শিক্ষিত কামাল মতদ্দর যারা রয়েছি, এমন বিশ্বাস করেছি আমরা উলামায়ে কেরামদের সঠিক মূল্যায়ন আমরা করি না। তাই আসুন আমরা নজর তামিরা এমারাতে শরিয়ার তৎপরে সবাই এসে একত্রিত হয়ে আমিরে শরীয়তের সুযোগ্য নেতৃত্বে আমরা এগিয়ে যাই। মনে রাখবেন পবিত্র কুরআনের 3 নম্বর সূরা আলে ইমরানের 139 নম্বর আয়াতে আল্লাহ পাক বলেছেন, ওয়ালা তাহিনু ওয়ালা তাহজানু ওয়া আনতুমুল আ'লাউনা ইন কুনতুম মুমিনিন। মন ভাঙা হয় না, চিন্তা করো না, তুমি নাই বিজয়ী হবে যদি তোমরা ঈমানদার হও। পরিশেষে একটা কথা বলবো, আপনারা সবাই আমিরে শরীয়ত এবং আমিরে শরীয়তকে ভালোবাসেন তো? শ্রদ্ধা করেন? বর্তমানে আমিরকে ভালোবাসেন? যদি ভালোবাসেন, আমার আবেদন আপনারা সবাই যারা এখানে এসেছেন, বাড়িতে যারা রয়েছেন, গ্রামে যারা রয়েছেন, তাদের প্রত্যেককে বলবেন প্রতি মাসে আপনাদের গড়ে মেধাবী পত্রিকা লিখতে চাই। In every month, the Medavi will have to reach in the house of every Muslim, every Muslim, every Muslim. হাত তুলে আমি শরীয়তকে দেখান। যদি আপনারা মেধাবী লাগেন না, ইদা ওয়াদা ওয়াফা আল্লাহ মুনাফিকুন, মনে রাখবেন। বাকি কিছু বলতে চাইলে আমরা আমাকে হয়তো মারবেন, আমাকে দিয়ে কিছু বললে। ভবিষ্যতে সবাই যদি আসুন, আমরা সবাই মিলে আমার একটা শরিয়া আমাদের তামিরে আমরা শরীয়তের ভিত্তিতে একত্রিতভাবে সংগ্রাম চলে যাই, ভারতকে ভালোবাসব। পরিশেষে আমরা বলতে পারবো তখন ভারত আবার জগৎ সবাই শ্রেষ্ঠ আসন হবে। আর ধন্যবাদ সবাইকে। আসরের আযান মুয়াজ্জিন আবু আনসার, ছাত্র আল জামিয়া।
আর ইমাম হযরত মাওলানা আজমাল হোসেন সাহেব আপনারা সব সুজা খরচে খারাপকা মাঝখানো ইত্তেসাল খরবকা ভিতরে ঘন ঘন সব খরবকা যে সময় খোয়া যাইব সফর বাদে নামাজের এলান দেওয়া হইব এর আগে সেও সুন্নত পড়াত আরম্ভ করবা না মসজিদর বা সাইয়া সব দরকার ও মাঝখানো ইত্তেসাল মানে আমরা ভলান্টিয়ার হল পার্টি আনিয়া মাজর খালি জায়গা ইত্তেসাল করাই দাও আকবার আল্লাহ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله
ইনো খেয়াল হয়েছে নি দক্ষিণ বাবু محترم حاضرین যে বায়ু হল বিয়াসাদির সম্পর্কে আইছেন আগদে নিকা ওনা দেওয়াইবার লাগিয়া নিজের মুড়ি বাকি